Okay, good afternoon, everybody. Around 23 students joined. So, still, I think we can start. As and when they join, I will let them in. Now, basically, first slide I have kept where this is a slide which yesterday I have shown you with respect to where we discussed why we should become an engineer. Okay. Now, once you have decided that you are going to become an engineer and you are taken admission for mechanical. Now, another question comes very frequently in our mind. In today's context, when we talk of engineering, is related to the subject what we are going to discuss today. So, as you know, I deal with the subject IC engine, that is internal combustion engine. And so many things are being discussed nowadays related to this particular subject, because nowadays it is being presumed that since electrical vehicles are the future automotives, then is it necessary or rather it is relevant to learn IC engine subject? म्हणजे जर पुढची सगळी वाहनं जर IC इंजिनच असणार असतील तर मग IC इंजिन का शिकायचं सब्जेक्ट, हा एक मोठा प्रश्न बरेच वेळेला माझ्या तुमच्या बरेच जणांच्या मनात रेंगाळतो. So many times we ask this particular question. Now, this, just to clear that particular doubt, I have put this particular slide wherein it is shown this blue bars indicate the amount of IC engine vehicle, how they are going to change, vary with time. And here the time span between the two bars is I've kept around 20 to 25, 25 to 35 years each. Okay, 30 to 35 and 35 to 40. So it is projected. So the AMZ Automotive, they have projected this particular graph. They have presented this particular graph. I have taken from their presentation. So one of the authority related to this presented in one of the FDPs. So I've taken from there. Now, the red one indicates the battery electrical vehicles, how they are going to change. And PHEV, that is hybrid electric vehicles, how they are going to change. So in today's context, we can see that in near future, both the electrical vehicles and hybrid vehicles are going to increase. And the number of electrical vehicles every year, you can see almost more than double they are going to increase. So here, if it is consumed around a value of 2, then it is going to reach around 40 to 45 in the next 20 years. While this is the present number of electrical vehicles indicated by the graph, which is around 80, will move up to 120 in the next 10 years. That is up to 30. And then thereafter it may remain constant. म्हणजे याचा अर्थ असा की पुढच्या 10 वर्षात तरी IC इंजिन राहणारच आहे. Rather, they are increasing. अजून वाढणारच आहे.
कारण अजून पण आपल्याकडे आयसी इंजिन पॉवर्ड गाड्याच खपतात. इलेक्ट्रिकलच्या गाड्या अजून तेवढ्या अजून प्रॉमिनेंटली कस्टमरच्या मनात उतरलेल्या नाहीत. आणि परंतु असं नाही की कायमच ते होईल. सो इथून पुढे बघाल तर 30 नंतर 2030 नंतर the IC engine production is going to almost remain stable, because around in our country we have rules where a vehicle which is marketed will stay in the market around 10 to 20 years. मग 2030 पर्यंत ती वाढणार आहेत. आणि तिथून पुढे तर जरी आयसी इंजिन पूर्णपणे बंद केलं तरी सुद्धा आहे त्या गाड्या तर तिथून पुढे 20 वर्ष 10 वर्ष ते 20 वर्ष पुढे तसंच चालू राहणार आहे. फक्त या काळात काय होणार आहे, इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स वाढत वाढत संख्या वाढत वाढत जाणार आहे. म्हणजे आताच्या घडीला तर असं कुठंच नाहीये की पूर्णपणे आयसी इंजिन इररिलेव्हंट झालंय, बरोबर. रादर अप टू 30 दे आर गोइंग टू इन्क्रीज. आणि म्हणून अजून पण आपला हा सब्जेक्ट आपण शिकतोय आणि अजून ते रिलेव्हंट आहे. त्यामुळे कुणी असं समजायचं कारण नाहीये की आपण हे सब्जेक्ट जे शिकतोय ते इररिलेव्हंट आहे किंवा आपल्याला शिकायची गरज नाहीये. पुढे सगळं इलेक्ट्रिकल असणार आहे, ऑब्विसली इलेक्ट्रिकल असणार आहे, परंतु इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये तेवढं अजून शक्य नाहीये. आता कुठे कंपन्या विचार करायला लागलेत, प्लॅन करायला लागलेत इलेक्ट्रिकल व्हेकल लॉन्च करायचा. मग आता विचार करायला लागलेत, विचार फायनल होणार, प्लॅन तयार होणार, प्रोडक्शन होणार, मार्केटिंग होणार आणि नंतर ती कस्टमरला मिळणार, नंतर कस्टमरच्या पसंतीला उतरणार आणि नंतर परत ते त्याचा यूज व्यापक होणार. तर या सगळ्या गोष्टींना थोडासा वेळ लागणार आहे. आणि त्यामुळं असं वातावरण कुठंच नाहीये की आयसी इंजिन उद्यापासून बंद पडेल. we should consider still this particular as a relevant subject, okay, and therefore we are learning that. आता हे का मी इथंच केलं की बरेच विद्यार्थी मला बोलून पण दाखवतात, रादर त्यांच्या मनातही असतं आणि बोलूनही दाखवतात की सर पुढे तर सगळे इलेक्ट्रिकल व्हेकल असणार आहेत, मग आयसी इंजिन आपण कशासाठी शिकतो. दिस इज वन ऑफ द कोर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट. The word engineering has been derived from the word engine, which is IC engine. पूर्वी इंजिनिअरिंग हा फिजिक्सचा ब्रांच होता. नंतर नंतर इंजिनिअरिंगचा एवढी विस्तार झाला, वाढला की ते फिजिक्स मध्ये अकॉमोडेट होईना, म्हणून त्याला सेपरेट केलं आणि नाव दिलं इंजिनिअरिंग. द वर्ड इंजिनिअरिंग basically it is given to taking into consideration that science related to engines. कारण त्या काळात इंजिन रिलेटेड भरपूर रिसर्च झालं आणि इंजिन रिलेटेड भरपूर म्हणजे ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री वाढत गेली आणि त्यामुळे ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री रिलेटेड किंवा इंजिन रिलेटेड जी काही सायन्स आहे दॅट वॉज गिवन द नेम इंजिनिअरिंग. आणि अशा प्रकारे इंजिनिअरिंग ब्रांचेस आली आणि त्यात सगळ्यात महत्वाचे ब्रांचेस होते सिव्हिल आणि मेकॅनिकल. नंतर परत त्यात इलेक्ट्रिकल किंवा बाकीच्या ब्रांचेस सुद्धा वाढत गेल्या. सो दॅट वॉज अबाउट आयसी इंजिन. आणि समजा मग एवढंच रेलेव्हन्स आहे का, नाही. आता असं गृहीत धरा की उद्यापासून सगळ्या आयसी इंजिननं ठरवलं की पळायचं आपण बंद करायचं, काय होईल हो आपली अवस्था. जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल म्हणणारे सगळे जरी एकत्र आले तरी सुद्धा त्याला पर्याय आताच्या घडीला 100% देऊ शकत नाहीत, बरोबर. त्यामुळं आताच्या घडीला तर आयसी इंजिन पूर्णपणे रेलेव्हंट आहे. त्यामुळे कोणी असं गृहीत धरू नये की since the future vehicles there is no need to learn IC engine. आता एकदा आपण आता लक्षात आलं की आपल्याला आयसी इंजिन का शिकायचंय, then let us move on to objectives. हे इंजिन शिकताना आपल्याला काय काय ऑब्जेक्टिव्ह डोळ्यापुढे ठेवायचे आहेत. तर डिस्टिंग्विश द डिफरंट टाइप्स ऑफ इंजिन कन्स्ट्रक्शन अँड देअर थर्मोडायनामिक प्रिन्सिपल. पहिला ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे कुठले कुठले इंजिन आहेत, त्याचे कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स काय आहेत
आणि त्याचं थर्मोडायनेमिक प्रिन्सिपल काय आहे हे सगळं आपल्याला माहित असलं पाहिजे. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, differentiate the constructional details of various fuel systems used in the different IC engines and calculate the major dimensions of carburetor and fuel injection system. म्हणजे काय, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या इंजिनला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे फ्युएल सप्लाय सिस्टम असते. मग ज्या प्रकारचं इंजिन आहे त्या प्रकारची फ्युएल सिस्टम आपल्याला माहित पाहिजे, त्या फ्युएल सिस्टम रिलेटेड गोष्टी माहित पाहिजे, त्याचं डिझाईन करायला आलं पाहिजे आणि त्याच्या रिलेटेड जी पार्ट्स आहेत त्याचं डिझाईन करून त्याचं डायमेन्शन्स आपल्याला फाइंड आउट करता आले पाहिजे. ओके, फॉर एक्झाम्पल नोझल आहे, नोझल किंवा कार्बोरेटर आहे, तर कार्बोरेटर मधून फ्युएल येणार आहे, एअर फ्युएल मिक्सचर तयार होऊन येणार आहे एसआय इंजिन मध्ये. तर त्या केसमध्ये कार्बोरेटरचा जेट कितीचा पाहिजे, कार्बोरेटरचा थ्रोट डायमीटर किती पाहिजे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. कारण एअर फ्युएल मिक्सचर तयार जर व्यवस्थित नाही झालं तर इंजिन व्यवस्थित रन होणार नाही. मग इंजिन व्यवस्थित रन व्हायचं असेल तर द डिझाइन हॅज टू बी प्रॉपर. अँड designing a carburetor means basically the major part of the most important point of the design is designing the jet of the carburetor and the throat of the carburetor. Third objective, apply the basic knowledge to infer the different methods for enhancing the performance of IC engine. Apply the basic knowledge. आपण जे काही आपल्याला ही बेसिकली हा ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट आहे, बरोबर, ज्याच्यामध्ये आपल्याला जी काही आपण बेसिक्स शिकलोय थर्मोडायनामिक्स ब्रांच मध्ये जे काही बेसिक्स शिकलोय, फॉर एक्झाम्पल थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, हीट अँड मास ट्रान्सफर, ओके, असे जी सब्जेक्ट्स आहेत थर्मल रिलेटेड, त्या सगळ्यात फ्लुइड डायनामिक्स किंवा फ्लुइड मेकॅनिक्स या सगळ्या सब्जेक्टचे जी बेसिक आपण शिकलोय त्याचं ऍप्लिकेशन आपल्याला करायचं आहे, बरोबर. So apply the basic knowledge to infer the different methods for enhancing the performance of IC engine. तर हे कशासाठी अप्लाय करायचं आहे, फॉर एनहान्सिंग द परफॉर्मन्स वाढवण्यासाठी, बरोबर, आपल्याला वाढवायचा आहे परफॉर्मन्स इंजिनचा. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज कोरिलेट द डिफरंट SI engine combustion process and CI engine combustion process with the design of combustion chamber used in these engines. म्हणजे SI इंजिन मध्ये आपण म्हणालो की फ्युएल सिस्टम वेगळे असते, CI इंजिन मध्ये फ्युएल सिस्टम वेगळे असते, तर ते फ्युएल बर्न होण्याचं कंबशन चेंबर सुद्धा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे असतात, बरोबर. तर ते वेगळं, ती SI इंजिनचं कंबशन चेंबर डिझाईन करताना काय काय गोष्टी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात, बरोबर, आणि त्याच्या आतमध्ये कंबशन प्रोसेस कशी होते, तसंच सीआय इंजिन मध्ये कुठल्या टाइपचं कंबशन होतं, त्याची कंबशन प्रोसेस कशी होती, कुठल्या किती स्टेजेस मध्ये होते आणि त्यासाठी लागणारा कंबशन चेंबर कसा असावा. तर या सगळ्या गोष्टी आपण learning all this is our objective number 4. Then evaluate the performance parameters of IC engine to justify their use in different applications. म्हणजेच काय, आपल्याला माहिती आहे इंजिन वेगळ्या वेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये यूज केलं जातं, फक्त गाड्यांमध्ये नाही. इंजिन डिझेल आपल्या जनरेटर सेट आपण बघितलेत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन साठी वापरणार, बरोबर. मरीन ऍप्लिकेशन मध्ये जहाज चालवण्यासाठी पण आपल्याला इंजिन वापरलं जातं, बरोबर. हेलिकॉप्टर किंवा एरोप्लेन्स मध्ये पण इंजिन वापरलं जातं, बरोबर. असे वेगळ्या वेगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये इंजिन वापरलं जातं. मग त्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये कुठल्या टाईपचं इंजिन वापरायचं, त्याचा परफॉर्मन्स कसा वाढवायचा, बरोबर, आणि त्याचा परफॉर्मन्स कसा फाइंड आउट करायचा, या सगळ्या गोष्टी स्टडी करणं, दॅट विल बी युअर ऑब्जेक्टिव्ह नंबर 5. Then categorize the different alternative fuels suitable for different engine applications and compare the pollution formed in these engines and their control methods. म्हणजे काय, before going further, can somebody confirm that I am audible and my screen is visible properly? Somebody? Yes, sir. Okay, very good.
Thank you Yes, for sir. confirmation. Thank you. Sixth objective is categorize different types of alternative fuels. आपल्याला कन्व्हेन्शनल फ्युएल्स माहिती आहेत. कन्व्हेन्शनल फ्युएल्स कुठले? पेट्रोल, डिझेल आपण वापरतो, त्याला कन्व्हेन्शनल फ्युएल्स म्हणायचं. परंतु आजकाल ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएलचा जमाना आहे. म्हणजे बायोडिझेल हे ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल, म्हणजे डिझेलला ऑल्टरनेटिव्ह. सीएनजी, एलपीजी, बरोबर, हे ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल. असे वेगळ्या वेगळ्या ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल्स कुठल्या कुठल्या आहेत, ते ऑल्टरनेटिव्ह फ्युएल्स कुठल्या इंजिनसाठी सुटेबल आहे आणि त्याचं ऍप्लिकेशन करताना काय काय अडचणी येतात आणि ऍप्लिकेशन कसं करायचं. शिवराज पोलीस पाटील, कॅन यू म्यूट युअर सेल्फ? ओके, थँक्यू. सूरज गायकवाड, can you mute? Yes. Okay. Some disturbances is there, and for that I have instructed. Okay. तर हे जे वेगळे वेगळे फ्युएल वापरतो आपण, मग ते कसे वापरायचे, त्यासाठी काय काय इंजिन मध्ये चेंजेस करावे लागतात आणि ते वापरल्यानंतर पोल्युशन मध्ये काय फरक पडतो, बरोबर. मग पोल्युशन कुठल्या प्रकारचं आपल्याला माहित पाहिजे आणि तर कसं कंट्रोल करायचं, हे जी टेक्नॉलॉजी काय आहे, त्यासाठी काय वापरावं लागणार आहे, कुठल्या टाईपच्या इंजिन मध्ये कुठल्या टाईपचं पोल्युशन आहे आणि त्याच्यासाठी कुठलं पोल्युशन कंट्रोल मेथड्स वापरायला पाहिजे. सो स्टडी रिलेटेड टू दॅट इज आवर objective number 6. So this is a overall objective of the study of this particular subject. म्हणजे या सब्जेक्ट मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, आपण कशासाठी शिकतोय, हे या 6 पॉइंट्स मध्ये मांडलं गेलं. आउटकम्स, मग आता आपण शिकतो का, कशासाठी शिकायचं ते कळलं. मग शिकल्यानंतर आपल्याला काय येणं अपेक्षित आहे, तर या 5 गोष्टी आपल्याला या सब्जेक्ट मधून येणं अपेक्षित आहे. रिकॉग्नाइज अँड अंडरस्टँड द रिझन फॉर डिफरन्स इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन. वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन इंजिन मध्ये असतं, तर ती का तसं आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे एसआय इंजिन, अमुक गोष्टी एसआय इंजिन मध्ये अशा असतात, पण ते का, ते आपल्याला जस्टिफाय करून सांगता आलं पाहिजे. परत एकदा सांगतो, हा सब्जेक्ट हा ऍप्लिकेशन सब्जेक्ट आहे. हा सब्जेक्ट ऍक्च्युअली फायनल इयर मध्ये होता, बीई फायनल इयर मध्ये. परंतु तुम्हाला माहितीये हल्ली बीई फायनल इयरला इंटर्नशिप नावाचं 6 महिन्याचं इन्क्लूड केलंय. म्हणजे तुमची 8वी सेमिस्टर आहे, 4थ्या वर्षाची जी सेकंड सेमिस्टर आहे, ते इंटर्नशिप केल्यामुळं तिथले सब्जेक्ट काढून इकडे टाकले गेले आणि त्या प्रोसेसमध्ये ऍडजस्ट करताना काय विषय इकडे खाली ऍडजस्ट करावे लागले आणि त्यामुळे हा सेकंड इयरला आला सब्जेक्ट, बरोबर. परंतु हा बेसिकली ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्टेड आहे आणि जे का आपल्याला जनरली थर्मोडायनामिक्स, फ्लुइड मेकॅनिक्स, HMT या सगळ्या सब्जेक्ट शिकल्यानंतर शिकायचा हा सब्जेक्ट आहे, बरोबर. मग आपल्याला हे सगळं शिकल्यानंतर आपल्याला ऍक्च्युअली इथं समजतं की द रिझन फॉर डिफरन्स इन द कन्स्ट्रक्शन. तर तसा डिफरन्स का आला, कन्स्ट्रक्शनल डिफरन्स का आला एसआय इंजिन मध्ये आणि सीआय इंजिन मध्ये, बरोबर. एकामध्ये आपण कॉम्प्रेशन रेशो जास्त वापरतो, दुसऱ्यामध्ये कमी का वापरतो, का बाबा तसं करावं लागलं. सेकंड, अंडरस्टँड द रिझन फॉर डिफरन्स अमंग ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरंट इंजिन टाइप्स अँड डिझाईन्स, बरोबर. काय, अंडरस्टँड द रिझन्स, कारण समजून घ्यायचं कशाची, फॉर डिफरन्स अमंग ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ इंजिन डिझाईन्स. वेगळ्या वेगळ्या इंजिनचे ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशन होत असताना त्याची जी फीचर्स असतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, वैशिष्ट्य असतात, ती वैशिष्ट्य तशी का आहेत, वेगळ्या वेगळ्या प्रकारच्या इंजिनची काय वैशिष्ट्य आहेत आणि ती तशी का आहेत, ह्याची कारण आपल्याला सांगता आली पाहिजेत, समजले पाहिजेत आणि सांगता आली पाहिजे. सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इंजिन फॉर अ गिव्हन ऍप्लिकेशन. एखादं ऍप्लिकेशन दिलं, फॉर एक्झाम्पल मरीन, जहाजामध्ये तुम्हाला एक इंजिन डिझाईन करायचं आहे, तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की तिथं कुठल्या प्रकारचं इंजिन त्या ऍप्लिकेशनसाठी सुटेबल आहे. मग तुम्हाला हे माहित पाहिजे, स्टडी करायला पाहिजे की बाबा हाऊ द ऑन व्हॉट आर द बेसिस ऑन विच द इंजिन फॉर अ पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन इज बिंग सिलेक्टेड. सिलेक्ट कुठल्या बेसिसवर करायला पाहिजे, त्याला कुठला क्रायटेरिया वापरायचा असतो आणि त्या क्रायटेरियाच्या बेसिसवर या अमुक एखाद्या ऍप्लिकेशनसाठी कुठलं इंजिन जास्त सुटेबल आहे हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे.
conduct performance test on engine and compare experimental result with theoretical predictions. परफॉर्मन्स टेस्ट कंडक्ट करायचे. इंजिन आहे तुमच्याकडे, इंजिन वरती टेस्ट कंडक्ट करायचे. कशासाठी? त्याचं परफॉर्मन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. परफॉर्मन्स टेस्ट, बरोबर. अँड कम्पेअर रिझल्ट्स विथ थेरॉटिकल प्रेडिक्शन. म्हणजे आपल्याला जनरली आपण थेरॉटिकल प्रेडिक्शन करतो, म्हणजे अमुक अमुक टाईपचं इंजिन जनरली एवढ्या एफिशियन्सी असते, या प्रकारचं इंजिन एवढे एफिशियंट असतं, अशी जी काही थेरॉटिकल प्रेडिक्शन्स आहेत, तर त्या थेरॉटिकल आणि एक्सपेरिमेंटलचं प्रेडिक्शन आहे त्याचं कंपॅरिझन आपल्याला करता आलं पाहिजे, बरोबर. म्हणजे तुलना करता आली पाहिजे. कंपेअर एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट विथ थेरॉटिकल प्रेडिक्शन अँड मेक प्रॉपर जस्टिफिकेशन्स. मग वेगळ्या वेगळ्या पॅरामीटरच्या बेसिसवरती ज्यावेळेला आपण कंपॅरिझन करतो त्यावेळेला त्या प्रेडिक्शनचे, म्हणजे जी काही आपण कंपॅरिझन करणार आहे त्याचे जे काही प्रेडिक्शन्स आहेत त्याच्या आपल्याला जस्टिफिकेशन देता आलं पाहिजे. असं का झालं, एखाद्याची एफिशियन्सी कमी आहे तर ती का कमी आहे, एखाद्याची एफिशियन्सी जास्त आहे तर ती का जास्त आहे बाबा, हे आपल्याला तुलनात्मक स्टडी करून, अभ्यास करून त्याच्यावरून निष्कर्ष काढता आला पाहिजे. आणि हे सांगता आलं पाहिजे की आपल्याला जस्टिफिकेशन देता आलं पाहिजे की तसं ते का झालं. ओके, सो दीज आर युअर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी आउटकम्स. ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय होतं, एम होतं, का तुम्ही शिकणार, आणि आउटकम म्हणजे काय की ती शिकल्यानंतर तुम्हाला काय येणार. ओके, येणं अपेक्षित आहे. मग हे ऑब्जेक्टिव्ह आणि हे आउटकम्स हे फुलफिल करण्यासाठी आपण एक सिलेबस डिझाईन केला आणि त्या सिलेबसच्या हिशोबाने इथं 8 चॅप्टर्स दिलेले आहेत, बरोबर. तर या 8 चॅप्टर कुठले कुठले आहेत? युनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन, त्याच्यामध्ये 5 लेक्चर आहेत. युनिट नंबर 2 फ्युअल सिस्टम फॉर एसआय इंजिन, 6 लेक्चर्स. युनिट नंबर 3 फ्युअल सिस्टम फॉर सीआय इंजिन, 5 लेक्चर. सुपर चार्जिंग 4 लेक्चर. 6 आणि 4 10, 5 आणि 5 10, 20 लेक्चर पहिल्या सेक्शन मध्ये, आणि सेकंड सेक्शन मध्ये पण 20 लेक्चर. युनिट नंबर 5 कंबशन इन एसआय इंजिन. Unit number 6 combustion in CI engine. Unit number 7 engine performance. And unit number 8 alternative fuels and engine emissions. बरोबर. हे 4 लेक्चर मिळून 4 चॅप्टर मिळून 20 लेक्चर. सर 20 आणि 20 40 लेक्चरचं टोटल वेटेज सिलेबस आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला एकूण 8 चॅप्टर शिकायचं अपेक्षित आहे. हे नंबर ऑफ लेक्चर्स म्हणजे इनडायरेक्टली तुम्हाला इट विल टेल यू व्हॉट इज द वेटेज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर चॅप्टर इन द सिलेबस, बरोबर. एखाद्या चॅप्टरचं वेटेज 5 आहे आणि दुसऱ्याचं वेटेज 4 आहे, तर ऑब्विसली 5 वेटेज असलेल्या चॅप्टरचं वेटेज एक्झाम मध्ये जास्त असणार आहे. आणि एखादं 6 असेल तर ऑब्विसली चॅप्टर नंबर 2 तर त्याचं वेटेज अजून जास्त आहे, बरोबर. तर हे वेटेज सांगणारे हे नंबर ऑफ लेक्चर्स कशासाठी दिलेले असतात आपल्याला, एकतर ते सिलेबस कव्हर करण्यासाठी आणि दुसरं वेटेज सांगण्यासाठी. तर तुम्हाला इथे दिसेल 5 5 5 5 5 5, इथं 6 आणि इथे 4, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळीकडे 5 5च आहे. तर इन जनरल 5 5चं वेटेज आहे, ऑलमोस्ट सगळ्या चॅप्टरला इक्वल वेटेज दिलेलं आहे. देन दीज आर द टेक्स्ट बुक्स अँड रेफरन्स बुक्स. टेक्स्ट बुक्स म्हणजे काय, एखादं पुस्तक तुम्ही वापरता आणि त्याच्यामध्ये तुमचं मोस्ट ऑफ द सिलेबस कव्हर होतं, त्याला टेक्स्ट बुक म्हणायचं, बरोबर. सो टेक्स्ट बुक इज दॅट बुक वेअर you are referring it and most part of your syllabus is being covered in that. Okay, so such a book is what you call as a textbook. तर इथं लिस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स आहेत, त्याच्यामध्ये माथुर शर्माचं इंटरनल कंबशन इंजिन, बिल्लार्ड who is discussing black. Unable to see who is white TCS color कुठला आहे तो, white TCS color कुठला आहे दुसरा black color कुठला आहे. I don't know who is आणि हे जो 03 कोण आहे, रोंगे, रविराज रोंगे. Raviraj Ronge, don't discuss. Mute yourself.
Okay. So रेफरन्स बुक्स म्हणजे काय मग, आणि ते कधी वापरायचे आपण, तर रेफरन्स बुक्स म्हणजे दॅट बुक्स वेअर यू आर रेफरिंग फॉर युअर डीपर स्टडी. एखाद्या गोष्टीबद्दल, एखाद्या टॉपिक बद्दल तुम्हाला जास्त डीपर स्टडी करायचं आहे, जास्त स्टडी करायचं आहे, त्यावेळेला तुम्हाला काय पुस्तकं लागतात, किंवा एखादा कंटेंट, एखादा टॉपिक, एखादा पॉइंट तुम्हाला तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये नसेल तर तो स्टडी करायचा आहे. त्यासाठी तुम्ही जी पुस्तकं वापरता, जी पुस्तकं तुम्हाला लायब्ररीमध्ये सापडतील, दॅट इज युअर रेफरन्स बुक्स. ओके, सो these are your reference books what you have in our library and which you can refer. सो हेवूडचं आहे, हे चांगलं बुक आहे. परत मालिवचं चांगलं पुस्तक आहे. ऑबर्ट, इंटरनल कंबशन इंजिन बाय ऑबर्ट, हे चांगलं पुस्तक आहे. सो all these books you can refer and they are available in the library. So anybody having any doubt related to whatever has been discussed now? I hope no doubts are there, and let us move on to chapter number 1, syllabus. So syllabus of chapter number 1. Before going for the better, we will discuss about the overall syllabus of this particular subject. Okay. तर आपण कशासाठी करायचं, तर ही डिस्कशन आपण करणार कशासाठी, की मला असं अपेक्षित आहे की तुम्ही तुमचं स्टडी आजपासून चालू करणार. मग चालू करत असताना, स्टडी करत असताना तुम्हाला हे माहित पाहिजे की एखादा कंटेंट किती डेप्थ मध्ये शिकायचा आहे, बरोबर, की कुठपर्यंत कव्हर करायचं आहे, त्या चॅप्टर मध्ये कुठल्या कुठल्या पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत, हे माहित असलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण हे डिस्कस करतोय. तर पहिल्या चॅप्टर मध्ये काय काय येणं अपेक्षित आहे किंवा डिस्कस करणं अपेक्षित आहे, तर इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन. बेटर we will go for syllabus. Like, let me check out if how the syllabus. Let me check out. 1 minute. Give me 1 minute. It is there. Let me just search. I will take 2 minutes. Okay, doesn't matter. So the first chapter is Introduction to IC Engine, as we have seen over here. In this particular chapter आपल्याला काय काय स्टडी करायचं आहे, तर आयसी इंजिन म्हणजे काय, त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स कसं असतं, त्याचे कुठले कुठले पार्ट्स आहेत, कुठल्या कुठल्या पार्ट्सचं काय काय फंक्शन आहे, बरोबर. देन त्याचं कन्स्ट्रक्शनल डिटेल्स, कुठले कुठले सिस्टम्स असतात, बरोबर, आणि कुठल्या टाईपच्या इंजिनला, ऍप्लिकेशनला कुठल्या टाईपचं इंजिन सुटेबल आहे, अशा काय गोष्टी आपण डिस्कस करतो इन केस ऑफ युअर चॅप्टर नंबर 1, दॅट इज इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन. पॉइंट बाय पॉइंट झालं असतं जरा बरं झालं असतं. लेट मी चेक आउट. Modified. Okay, here we have the syllabus.
Okay, so you can see it's 2021 syllabus. चौथा चॅप्टर सिलेबस सुपरचार्जिंग नाहीये. ओके, आता मी सांगतो तुम्हाला. तर पहिला चॅप्टर आहे इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन. ओके, इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन. क्लासिफिकेशन, इंजिन आपण क्लासिफाय करतो वेगळ्या वेगळ्या बेसिसवरती, त्याच्याबद्दल शिकणार. ऑटो सायकल काय आहे, डिझेल सायकल काय आहे, बरोबर. ऑटो सायकल रिलेटेड आपण काय गोष्टी शिकणार की कशी ते सायकल कुठल्या कुठल्या प्रोसेस होतात वगैरे वगैरे. आणि ऑटो सायकलचं कंपॅरिझन थेरॉटिकल सायकलशी करणार. परत डिझेल सायकलचं कंपॅरिझन थेरॉटिकल सायकलचे करणार. त्याची सायकल कशी येते, त्याचं ऍक्च्युअल सायकल कशी आहे, थेरॉटिकल सायकल कशी आहे. डिव्हिएशन ऑफ ऍक्च्युअल सायकल फ्रॉम एअर स्टँडर्ड सायकल. एअर स्टँडर्ड सायकल म्हणजे काय आणि एअर स्टँडर्ड सायकल पासून आपण ऍक्च्युअल सायकल पर्यंत कसं पोहोचतोय, या सगळ्या गोष्टी. वॉल टायमिंग डायग्राम. 4 स्ट्रोक इंजिन मध्ये वॉल्स असतात, तर ती वॉल कुठल्या वेळेला ओपन होतात, कुठल्या वेळेला क्लोज होतं आणि त्याचं रेलेव्हन्स काय आहे, बरोबर. या सगळ्या गोष्टी आपण वॉल टायमिंग डायग्राम मध्ये शिकणार. पोर्ट टायमिंग डायग्राम. 2 स्ट्रोक मध्ये पोर्ट्स असतात, वॉल्स नसतात, तर इथं पोर्ट टायमिंग डायग्राम येतं. ते सगळ्या गोष्टी इथं शिकणार. नेक्स्ट वी हॅव फ्युअल सिस्टम इन एसआय इंजिन, बरोबर. फ्युअल सिस्टम इन एसआय इंजिन. तर इथं काय काय शिकायचं, इंजिन फ्युअल रिक्वायरमेंट्स. म्हणजे एखादं इंजिन असेल तर त्याला कुठली फ्युअल बाबा पाहिजे, आपल्याला सिलेक्ट करायला पाहिजे, बरोबर. किंवा एक इंजिन म्हटल्यानंतर त्याला फ्युअल म्हणून सुटेबल होण्यासाठी त्याला काय काय कॅरेक्टरिस्टिक पाहिजे त्या फ्युअलकडे, बरोबर. त्याचे फ्लॅश पॉईंट किती पाहिजे, त्याचे बॉइलिंग पॉईंट किती पाहिजे, बरोबर. तर त्याच्या जी काय पॅरामीटर्स असतील, जी काय त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतील, केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, बरोबर, तर त्या कशा पाहिजेत, किती व्हॅल्यू पाहिजे त्याची. म्हणजे या गोष्टींची पूर्तता झाल्यानंतर ती जी फ्युअल आहे ती इंजिनला साठी सुटेबल आहे असं आपण म्हणू शकतो. ते आपण डिस्कस करणार कुठल्या पॉइंट मध्ये, इंजिन फ्युअल रिक्वायरमेंट्स. देन मिक्सचर रिक्वायरमेंट्स. आता इंजिनच्या मध्ये फ्युअल काय आपण असं होणार नाहीये, तर ते कसं करणार आहे, आपण एअर फ्युअल मिक्सचर तयार करून आपल्याला आतमध्ये सोडावं लागतं, तर ती बर्न होणार आहे. मग ती मिक्सचरचे रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, तर ती कशा प्रकारचं मिक्सचर असलं तर बर्न होणार, कशा प्रकारचं मिक्सचर असलं तर पोल्युशन तयार होणार. मग कुठल्या इंजिनला कुठल्या प्रकारचं मिक्सचर लागतं, बरोबर. कुठल्या प्रकारचं मिक्सचरचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, बरोबर. तर रिच मिक्सचर म्हणजे काय, लीन मिक्सचर म्हणजे काय, स्टॅइक्योमेट्रिक मिक्सचर म्हणजे काय, असे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे मिक्सचर, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचे पोल्युशन फॉर्मेशन टेंडन्सी, बरोबर, त्याचे पॉवर जनरेशन कॅपॅसिटी, असं या गोष्टी सगळ्या आपण इथं मिक्सचर रिक्वायरमेंट मध्ये स्टडी करणार. देन सिंपल कार्बोरेटर. तर एक कार्बोरेटर नावाचा डिव्हाइस आपल्याला वापरायला लागतोय गाडीमध्ये. कशासाठी, तर एका बाजूने आपण फ्युएल घेतली, एका बाजूने एअर घेतली, त्याचा मिक्सचर तयार केलं आणि आपण इंजिनला दिलं. तर ही जी मिक्सचर तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे ती एका डिव्हाइस मध्ये आपण करतो आणि त्याला नाव आहे कार्बोरेटर. तर त्याच्याबद्दल आपण शिकणार. देन ऍडिशनल सिस्टम इन अ मॉडर्न कार्बोरेटर. तर ते फक्त एका बाजूने फ्युएल घेतली, एका बाजूने एअर घेतली, मिक्सचर तयार केलं, दिलं, एवढ्यापुरतं ती संपत नाहीये. तर त्यात बऱ्याच कॉम्प्लेक्स गोष्टी येतात, बरोबर. कारण इंजिन एक ठराविक कंडिशन मध्ये नेहमी पळत नसतं. जसं गाडी टरेन बदलेल, म्हणजे समजा आता गाडी प्लेन रोडवरनं चालली, नंतर थोड्या वेळाने ती चढावरती असेल, त्यानंतर ती कधी उतारावरती असेल, कधी कधी त्याचे ओव्हरलोड असेल, कधी कधी अंडरलोडेड असेल, कधी ती ऍक्सलरेशन मोड मध्ये असेल, कधी ती डिसलरेशन मोड मध्ये असेल. तर अशा वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनला इंजिन गाडी चालते, म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनला इंजिन चालतं. मग या सगळ्या कंडिशनला आपलं कार्बोरेटर आहे ते सुटेबल असलं पाहिजे. आणि ते सुटेबल करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी इन्क्लूड कराव्या लागतात त्या कार्बोरेटर मध्ये. दॅट इज व्हॉट यू डिस्कस इन ऍडिशनल सिस्टम्स इन अ मॉडर्न कार्बोरेटर, बरोबर. देन त्यातला एक सिस्टम आहे कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस, बरोबर. तर कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस का वापरतो इन जनरल, थोडक्यात सांगायचं झालं तर बरेच वेळेला असं होतं की समजा मी एखादी गाडी डिझाईन केली किंवा मी आता पंढरपूरसाठी डिझाईन केली, तर पंढरपूरचं ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन मी कन्सिडर करून डिझाईन केली, परंतु तीच गाडी उद्या सिमल्याला गेली. सिमला कुठे आहे माहिती आहे तुम्हाला, हिमाचल प्रदेश सिमला, बरोबर, वरती आहे, एकदम हाईट वरती आहे, ऑल्टिट्यूड आपल्याला चेंज झालं, तिथं ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन चेंज झाले.
तर तिथं बरेच वेळेला काय होतं की तुमचं मिक्सर लीन होतं, मग मिक्सरची क्वालिटी चेंज झाली का, कारण ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन चेंज झाले, परंतु इंजिन जर तेच राहिलं, बरोबर, मग आपल्याला काही डिव्हाइसेस ऍडजस्ट करावे लागतात, बरोबर, यूज करावे लागतात त्या वातावरणाशी जुळून घेण्यासाठी, आणि त्याचं नाव आहे कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस. तर अशा कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइसेस काय आहेत, त्याच्यामध्ये कसं वर्किंग होतं, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे कॉम्पेन्सेटिंग डिव्हाइस असतात, या सगळ्या गोष्टी इथं डिस्कस करणार. कॅल्क्युलेशन ऑफ एअर फ्युएल रेशो वेगळ्या वेगळ्या मेथडनं, एक्झॅक्ट मेथड, अप्रॉक्सिमेट मेथडनं, म्हणजे कुठल्या कंडिशनला गाडी रन होत असताना किती एअर फ्युएल रेशो आपल्याला वापरला पाहिजे, बरोबर, हे कॅल्क्युलेट करायचं. मग त्यासाठी वेगळे वेगळे मेथड आहेत, एक्झॅक्ट मेथड आहे, अप्रॉक्सिमेट मेथड आहे, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मेथड यूज करून आपण एअर फ्युएल रेशो किती लागणार आहे एखाद्या गाडीमध्ये किंवा एखाद्या इंजिनला ते आपण कॅल्क्युलेट करणार. तो न्यूमेरिकल्स आर रिलेटेड टू दॅट. कॅल्क्युलेट द मेन डायमेन्शन्स ऑफ एअर अँड फ्युएल सिस्टम्स युज्ड इन अ कार्बोरेटर. म्हणजे जी एअर पॅसेज आहे ती किती रुंद पाहिजे, जी फ्युएल पॅसेज आहे ती किती रुंद पाहिजे, जेणेकरून योग्य प्रमाणात एअर येईल, योग्य प्रमाणात फ्युएल येईल. ह्याचं डिझाईन म्हणजे कार्बोरेटर. सो इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिझाईन ऑफ कार्बोरेशन. आणि आजकाल यूज होणारं इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम म्हणजे MPFI, मल्टी पॉइंट फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम, ते सुद्धा इथं डिस्कस करणार, बरोबर. पेट्रोल इंजेक्शन, आजकाल पेट्रोल कार्बोरेटर मधून न देता आपण पेट्रोल सुद्धा इंजेक्ट करतो. बऱ्याच गाड्यांमध्ये पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम असते, बरोबर. तर ती कशी असते, त्याचं फंक्शन काय, पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम का वापरतो, काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत वगैरे आपण इथं डिस्कस करणार. सो दॅट इज अबाउट चॅप्टर नंबर 2. तर मला वाटतं आता सगळ्यांना समजलं की चॅप्टर नंबर 1 काय काय पॉईंट लक्षात ठेवायचा अभ्यास करताना, चॅप्टर नंबर 2 च्या काय काय पॉईंट लक्षात ठेवायचा अभ्यास करताना. चॅप्टर नंबर 3 फ्युएल सप्लाय, फ्युएल सिस्टम फॉर CI इंजिन्स. चॅप्टर नंबर 2 होतं SI इंजिन, तसंच CI इंजिनचं फ्युएल सिस्टम. त्यात काय काय रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम फॉर CI इंजिन. तर CI इंजिन मध्ये म्हणजे CI म्हणजे इन जनरल आपण असं म्हणू की डिझेल इंजिन्स. तर ही जी CI इंजिन्स आहेत त्याची फ्युएल रिक्वायरमेंट्स काय आहेत, CI इंजिन साठी लागणाऱ्या फ्युएलला कुठल्या कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक असल्या पाहिजेत, म्हणजे कुठल्या गोष्टींची पूर्तता झाल्यानंतर त्या एखाद्या फ्युएलला आपण असं म्हणू शकतो की दॅट इज नाव सुटेबल फॉर CI इंजिन, बरोबर. दॅट इज व्हॉट यू अंडरस्टँड इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्युएल इन केस ऑफ CI इंजिन. टाइप्स ऑफ इंजेक्शन सिस्टम, वेगवेगळ्या टाइपचे इंजेक्शन सिस्टम असतात. CI इंजिन मध्ये पण वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत. तर ते कुठल्या कुठल्या आहेत, इंडिव्हिज्युअल पंप सिस्टम आहे, कॉमन रेल सिस्टम आहे, डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम आहे, बरोबर. अशा वेगळ्या वेगळ्या काय, मग इंडिव्हिज्युअल पंप सिस्टमला इंडिव्हिज्युअल पंप सिस्टम का म्हणायचं, बरोबर. त्यातल्या कुठल्या कुठल्या कॉम्पोनंट असतात, ते कसं वर्क होतात, बरोबर. प्रत्येक कॉम्पोनंटचं काय फंक्शन आहे. कॉमन रेल सिस्टम ते का डेव्हलप झाली, त्यासाठी काय कशी सिस्टम असते, त्या कुठल्या कुठल्या कॉम्पोनंट्स आहेत, कशा वर्क होत आहे. डिस्ट्रीब्युटर सिस्टम का डेव्हलप झाली, त्याचं ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, कुठले कॉम्पोनंट्स आहेत, त्याचं वर्किंग कसं होतंय, युनिट इंजेक्टर कसा असतो, टाइप ऑफ फ्युएल नोझल्स. आता फ्युएल इंजेक्ट करायचं असेल तर नोझल्स लागते, तर कुठल्या कुठल्या टाइपचे नोझल्स आहेत, कुठल्या टाइपचे नोझल कुठल्या टाइपच्या इंजिन मध्ये वापरतात, त्याचे काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, कुठल्या इंजिनला कुठल्या नोझल कुठल्या बेसिसवर सिलेक्ट करायचं, बरोबर. आणि टाइप्स ऑफ नोझल्स, विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ नोझल, सिंगल होल नोझल, मल्टी होल नोझल, पिंटल नोझल, पिंटॉक्स नोझल, अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे नोझल्स आहेत. तर प्रत्येक टाइपचे नोझल त्याचे फीचर्स काय आहेत, हाऊ इट इज गोइंग टू वर्क, देन so we will be also discussing about that. Then finally we will be discussing about governing of CI engines. So how the governing of CI engine is being done. Governing का करावं लागतंय, गव्हर्नर कुठं वापरतात, गव्हर्निंग त्या इंजिन मध्ये कुठं बसवलेला असतो, गाडीमध्ये कुठं बसलेला असतो, बरोबर. आणि गव्हर्निंग करतो म्हणजे ते नक्की काय करतो. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन चॅप्टर नंबर 3. Chapter number 4 is related to supercharger. I think it is missing over here. Basically, it is chapter number 4 is supercharger. इथं चुकलंय, ही 5 आहे, 6 आहे, 7 आहे आणि 8 आहे. तर इथं 4 नंबर सुपरचार्जर आहे. सुपरचार्जर मध्ये आपण सुपरचार्जिंग म्हणजे काय,
इंजिनचं परफॉर्मन्स वाढवायचे वेगळ्या वेगळ्या पद्धती कुठल्या आहेत, बरोबर. त्यातली एक मेथड आहे सुपरचार्जिंग. तर सुपरचार्जिंग म्हणजे काय, टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय, तर सुपरचार्जिंग मध्ये सुपरचार्जर वापरतो. तर ती सुपरचार्जर कसा असतो, त्याच्यामध्ये काय होतं, टर्बोचार्जर म्हणजे काय, ते कसं वर्क होतं, सुपरचार्जर आणि टर्बोचार्जिंग मध्ये डिफरन्स काय, बरोबर. त्याचा इफेक्ट पीव्ही डायग्राम वरती कसा होतो, थर्मोडायनामिकली इफेक्ट कसा होतो ते आपण शिकणार. आणि सुपरचार्जर वापरल्यानंतर आपण जनरली म्हणतो की पॉवर वाढते, तर ती पॉवर कशी वाढते, त्याचं जस्टिफिकेशन काय, ऑल सच थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन chapter number 4, supercharging. Then we have the chapter number 5, combustion in SI engine. तर आतापर्यंत आपण जे काय डिस्कस केलं ते हे 4 चॅप्टर डिस्कस केलं. चॅप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू IC इंजिन, चॅप्टर नंबर 2 फ्युएल सिस्टम इन SI इंजिन, 3 फ्युएल सिस्टम इन CI इंजिन and supercharging, chapter number 4, बरोबर. Hey, this is your section number 1. Let us move on to section number 2. section number 2 मध्ये आपण काय शिकणार, पहिला सेक्शन नंबर 2 मधला पहिला चॅप्टर म्हणजे चॅप्टर नंबर 5 इज कंबशन इन SI इंजिन. तर इथं काय शिकणार आपण, स्टेजेस ऑफ कंबशन इन SI इंजिन्स. वेगवेगळे स्टेजेस कुठले आहेत SI इंजिन मध्ये, बरोबर. म्हणजे जी कंबशन होतं ती असं इन्स्टंटेनियस एकदा झालं असं नाहीये, त्याला वेगवेगळे स्टेजेस आहेत. या टप्प्यात हे होतंय, या स्टेजमध्ये हे होतंय, या स्टेजमध्ये हे होतंय, या स्टेजमध्ये हे होतंय, असं एक प्रोसेस असते ती. आणि त्या प्रोसेस बद्दल आपण थर्मोडायनामिकली स्टडी करणार आणि अंडरस्टँड करणार की कुठल्या स्टेजमध्ये काय होतंय, त्याचे रिझन काय, त्याचे इफेक्ट काय आणि वगैरे वगैरे गोष्टी आपण डिस्कस करणार. तर त्यात किती स्टेजेस आहे त्याला मग आपण ती पीव्ही डायग्राम वापरून किंवा त्याला पी टीटर डायग्राम म्हणतो, पी टीटर डायग्राम वापरून आपण ती दाखवणार की बाबा these are the different 4 stages or 3 stages in the combustion of this particular type of engine, बरोबर. आणि या स्टेज मध्ये या गोष्टी होतात, या स्टेज मध्ये या गोष्टी होतात, या स्टेज मध्ये या गोष्टी होतात, असं आपण एक्सप्लेन करणार. देन इग्निशन लॅग. इग्निशन लॅग म्हणजे आपल्याला माहितीये स्पार्क प्लग नावाचा एक कॉम्पोनंट आपण इंजिन मध्ये वापरतो. तर स्पार्क प्लग कशासाठी वापरतो, नावच आपल्याला माहितीये, ती पेटवण्यासाठी वापरतो. तर पेटवल्या ती पूर्ण पेटत नाहीये, तर थोडासा गॅप असतो, टायमिंग गॅप असतो. म्हणजे स्पार्क झाल्यापासून सगळं मिक्सर पेटेपर्यंत एक थोडा कालावधी जातो आणि त्या कालावधीला आपण लॅग म्हणतो, बरोबर. टाइम डिफरन्सला आपण लॅग म्हणतो. आणि दॅट इज व्हॉट यू कॉल ॲज इग्निशन लॅग. म्हणजे इग्निशन होण्यासाठी, मिक्सर इग्नाइट होण्यासाठी जी काय कालावधी मधला डिफरन्स लागतोय, लॅग होतोय, त्या लॅग बद्दल आपण शिकणार आहे कुठल्या पॉइंट मध्ये, इग्निशन लॅग मध्ये. फ्लेम प्रोपगेशन. मग फ्लेम म्हणजे काय, विस्तव किंवा आग तयार होते. तर ती आग आहे ती प्रोपगेट होते. म्हणजे मिक्सर आहे, तर मिक्सर इकडं आपण स्पार्क दिला तर इथं बर्न व्हायला चालू होणार आणि ती इकडं पेटत 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 इकडं जाणार, बरोबर. त्याला म्हणायचं फ्लेम प्रोपगेशन. तर ती कसं होतं, ते फ्लेम प्रोपगेशन म्हणजे नक्की काय होतं, ते कुठल्या पॅरामीटर वरती डिपेंडेंट आहे, ते फ्लेम प्रोपगेशन व्हेलॉसिटी किती आहे, किती पाहिजे, जास्त ठेवलं तर काय होईल, कमी ठेवलं तर काय होईल, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं डिस्कस करणार. फॅक्टर्स अफेक्टिंग फ्लेम स्पीड. आता आपण जसं म्हणालो तसं जी फ्लेम मूव्ह होते आणि त्याचं एक काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे, त्याचं काहीतरी एक स्पीड आहे. तर त्याला कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स इन्फ्लुएन्स करतात, कुठल्या पॅरामीटर्स मुळे ती फ्लेम स्पीड वाढणार आहे, कुठल्या पॅरामीटर मुळे फ्लेम स्पीड डिक्रीज होणार आहे आणि तसं का होतं, बरोबर. सो दॅट विल बी डिस्कसिंग अंडर दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. देन एबनॉर्मल कंबशन, बरोबर. एखादी गोष्ट नॉर्मली झाली तर त्याला नॉर्मल कंबशन म्हणतो. म्हणजे कंबशन नॉर्मल झालं तर त्याला नॉर्मल कंबशन म्हणायचं आणि ते जर नॉर्मल नाही झालं तर आपण त्याला एबनॉर्मल म्हणतो. तर एबनॉर्मल कंबशन झालं म्हणजे नक्की काय आणि ती कशा कशामुळे होतंय, त्याचे रिझल्ट काय आहेत, बरोबर. म्हणजे ठो मोठा आवाज येतो बघा इंजिन मध्ये, तर ती काय येतो, तर त्याला एबनॉर्मल कंबशन म्हणायचं का, आणि असेल तर ते कुठल्या कारणामुळे तसं होतंय, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं डिस्कस करणार. इन्फ्लुएन्स ऑफ ऑपरेटिंग व्हेरिएबल्स ऑन नॉकिंग. तर याला नॉकिंग असं सुद्धा म्हटलं जातं.
ॲबनॉर्मल कंबशनला. तर ऑपरेटिंग व्हेरिएबल्स म्हणजे ऑपरेशन रिलेटेड व्हेरिएबल्स कुठल्या कुठल्या आहेत जे त्या नॉकिंगला इफेक्ट करतात आणि त्याचा परिणाम काय. म्हणजे समजा आता वन ऑफ द ऑपरेशन रिलेटेड पॅरामीटर स्पीड, अनदर ऑपरेशन रिलेटेड पॅरामीटर इज लोड. तर मग आपण काय म्हणणार, लोड वाढवलं तर नॉकिंग वाढतंय का कमी होतंय, स्पीड वाढवलं तर नॉकिंग वाढतंय का कमी होतंय, अशा प्रकारे आपण स्टडी करणार इथं. सो वी स्टडी द इन्फ्लुएन्स ऑफ ऑपरेटिंग व्हेरिएबल्स ऑन नॉकिंग. देन ऑक्टेन नंबर ही रेटिंग आहे. म्हणजे एखादी गोष्ट असेल तर त्याला आपण त्याच्या परफॉर्मन्स रिलेटेड एक रेटिंग देतो, बरोबर. जसं आपल्या कॉलेजला आपण म्हणतो की आपलं NBA ए आहे, बी आहे, सी आहे, असं काहीतरी आपण रेटिंग देतो. तसं त्या फ्युएलला एक रेटिंग असतं जे त्याची क्वालिटी ठरवतं, बरोबर. तर तसं ती जी काय रेटिंग आहे त्या रेटिंगला फ्युएलच्या रेटिंगचं नाव आहे ऑक्टेन रेटिंग. कुठल्या एसआय इंजिन फ्युएलचं रेटिंगचं नाव आहे ऑक्टेन रेटिंग. HUCR हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो. तर एसआय इंजिन मध्ये काय असतं की एक ठराविक कॉम्प्रेशन रेशो पर्यंत आपण वापरू शकतो, त्याच्या पुढे आपण वापरू शकत नाही. तर त्याचं कारण काय आहे, जास्त वापरलं तर काय होतंय, या सगळ्या गोष्टी प्लस मध्ये वेगळ्या वेगळ्या फ्युएलला किती किती बाबा हायेस्ट युजफुल कॉम्प्रेशन रेशो असणार आहे, दॅट वी विल स्टडी. तर तो जो कॉम्प्रेशन रेशो आहे ज्याच्या पुढे आपण वापरू शकत नाही त्या फ्युएलला, so that is what you call as highest useful compression ratio. You will study about that under this particular point. Then requirements of combustion chambers in SI engines and its types. Combustion chamber ची काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत, म्हणजे SI इंजिन असेल तर त्या SI इंजिनच्या कंबशन चेंबर साठी या गोष्टींची पूर्तता झाली पाहिजे, तर त्याला आपण SI इंजिनचं कंबशन चेंबर असं म्हणू शकतो. तर ते कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत ते आपण इथं डिस्कस करणार, आणि मग त्यात कुठल्या कुठल्या टाइप्स आहेत, बरोबर. कारण पूर्ण करणाऱ्या वेगळ्या वेगळ्या टाइप्स असू शकतात, वेगळ्या वेगळ्या टाइप्स मध्ये या गोष्टी पूर्तता करू शकतात आपण. तर वेगळ्या वेगळ्या टाइप्स जे कुठल्या कुठल्या आहेत तर ते आपण डिस्कस करणार आहेत. सो दॅट वॉज अबाउट चॅप्टर नंबर 5 कंबशन इन SI इंजिन. देन कंबशन इन CI इंजिन. तर आता जसं SI इंजिनला केलं तसंच आपण CI इंजिनच्या बाबतीत पण करणार. काय काय करणार, स्टेजेस. कंबशन होता तर वेगळे वेगळे स्टेजेस असतात. फर्स्ट स्टेज असेल, नंबर ऑफ स्टेजेस किती, 3 आहेत, 4 आहेत. पहिल्या स्टेज मध्ये काय होतंय, दुसऱ्या स्टेज मध्ये काय होतंय, तिसऱ्या स्टेज मध्ये काय होतंय, चौथ्या स्टेज मध्ये काय होतंय, असं वगैरे आपण स्टडी करणार. डिले पिरियड, इथं इग्निशन लॅग पिरियड म्हणालो, इथं डिले पिरियड. ऍक्च्युअली आपण पेटवतो आणि ऍक्च्युअली पेटतो त्याच्यामध्ये एक कालावधी जातो, डिले पिरियड. फॅक्टर्स अफेक्टिंग डिले पिरियड, ज्या ज्या गोष्टींवरती डिले पिरियड अवलंबून आहे. डिले पिरियड वाढल्यानंतर काय होतं, डिले पिरियड कमी झाल्यानंतर काय होतं, मग डिले पिरियड वाढवायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, डिले पिरियड कमी करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे. ओके, ऑल सच थिंग्स विल बी डिस्कसिंग ओव्हर हियर. अबनॉर्मल कंबशन, त्याला आपण डिझेल नॉक असं म्हणतो. म्हणजे नॉर्मली एखादी गोष्ट नाही झाली तर त्याला आपण ॲबनॉर्मल म्हणतो. इथं आपण कंबशन बद्दल बोलतोय डिझेल इंजिनच्या. तिथं जर ती नॉर्मल नाही झालं तर त्याला आपण ॲबनॉर्मल म्हणणार, त्याला डिझेल नॉक म्हणणार. ते नॉकिंग म्हणजे कसं, ते कसं आयडेंटिफाय करायचं, नक्की नॉकिंग होतं म्हणजे काय होतं, ती कशामुळे होतं, मग ते कंट्रोल करायला काय करायला पाहिजे, अशा सगळ्या गोष्टी इथं डिस्कस करणार. रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंबशन चेंबर्स इन CI इंजिन. CI इंजिनच्या कंबशन चेंबर होण्यासाठी त्या कंबशन चेंबर कुठल्या कुठल्या गोष्टीची पूर्तता करायला पाहिजे, मग त्यात कुठल्या कुठल्या टाइप्स आहेत. सो दॅट थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दिस पॉइंट. कंपॅरिझन ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन इन SI इंजिन अँड CI इंजिन. SI इंजिन मध्ये ॲबनॉर्मल कसं होतं, कंबशन कसं होतं, CI इंजिन मध्ये ॲबनॉर्मल कंबशन कसं होतं, दोन्ही मध्ये डिफरन्स काय, सिमिलॅरिटी काय, कंपॅरिझन करतोय आपण. C10 नंबर, तिथं ऑक्टेन नंबर नावाचा रेटिंग बघितलं. CI इंजिन साठी किंवा डिझेल फ्युएल साठी आपल्याला C10 रेटिंग असतं, C10 नंबर असतो. अँटी नॉक एजंट्स. मग ज्या वेळेला ते ॲबनॉर्मल कंबशन होतं, ते ॲबनॉर्मल कंबशन नॉर्मल करण्यासाठी किंवा एखाद्या फ्युएलला जास्त नॉक होत असेल तर त्याचं नॉकिंग टेंडन्सी कमी करण्यासाठी काय ऍडिटिव्ह आपण ऍड करतो, रिएजंट्स ऍड करतो. सो that is your anti-knock agents or anti-knock reagents. So all those things we'll be discussing in chapter number 5. Then chapter number 6. Chapter number 6 we'll be discussing about engine performance.
Okay, engine performance. Here we will be discussing about performance parameters. वेगवेगळे परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स कुठले कुठले आहेत? ही 5 आहे बरं का. थोडंसं मी मला पॉइंट सगळ्या माहिती आहेत, परंतु फक्त इथं मी रेफर करताना हे मला वाटतं थोडंसं कंटेंट हे झालंय, व्हेरिएशन झालंय. ओके, डझंट मॅटर, मी तुम्हाला सांगतोय. परफॉर्मन्स पॅरामीटर, इंजिन परफॉर्मन्स म्हणजे काय? तर इंजिनचं एखादं इंजिन असेल, एखाद्या टाईपचं इंजिन असेल तर त्याची परफॉर्मन्स काय आहे फाइंड आउट करणं. मग परफॉर्मन्स फाइंड आउट करायचं म्हणजे कुठल्या पॅरामीटर्सच्या बेसिसवर करणार? बरोबर, म्हणजे एखादा विद्यार्थी चांगला आहे असं म्हणालो, तर ती कुठल्या बेसिसवर म्हणालो? त्याचं वागणूक चांगली आहे, त्याला चांगले मार्क्स मिळत आहेत, बरोबर, तो नीटनेटका राहतो, पॅरामीटर कुठला कन्सिडर केला चांगला म्हणण्यासाठी? तसं इंजिनला परफॉर्मन्स चांगला आहे म्हणण्यासाठी त्याचा कुठला पॅरामीटर मी कन्सिडर केला? सो इंजिन परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स. मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मन्स पॅरामीटर, कुठला पॅरामीटर कसा मेजर करायचा आणि त्याच्यासाठी काय इक्विपमेंट लागणार आहे. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग ओव्हर हियर. आणि कुठल्या कुठल्या पॅरामीटर्स आहेत? टॉर्क, पॉवर, व्हॉल्यूमेट्रिक एफिशियन्सी, मेकॅनिकल एफिशियन्सी, ब्रेक स्पेसिफिक फ्युएल कंझम्पशन, ब्रेक थर्मल एफिशियन्सी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशियन्सी, हीट बॅलन्स शीट. असे वेगळ्या वेगळ्या पॅरामीटर्स मेजर करण्यासाठी वेगळ्या वेगळ्या टेस्ट, बरोबर, कुठली टेस्ट किंवा कुठल्या पॅरामीटर मेजर करण्यासाठी कुठल्या वेगळ्या कुठल्या टेस्ट आहेत, कुठल्या टेस्टमध्ये कुठल्या बेसिसवरती आपण ते फाइंड आउट करतो, बरोबर, त्याच्या रिलेटेड न्यूमरिकल्स, या सगळ्या गोष्टी या चॅप्टर मध्ये कव्हर करणार. आणि फायनली चॅप्टर नंबर 8 we have alternative fuels and engine emissions. तर इथं फ्युएल म्हणजे काय, कन्व्हेन्शनल फ्युएल म्हणजे काय आणि अल्टरनेटिव्ह फ्युएल म्हणजे काय, आणि कुठल्या कुठल्या अल्टरनेटिव्ह फ्युएल्स आहेत, कुठला अल्टरनेटिव्ह फ्युएल कुठल्या टाइपच्या इंजिनला सुटेबल आहे, एसआय इंजिनला सुटेबल कुठला आहे, सीआय इंजिनला काय सुटेबल आहे, बरोबर, आणि ते का सुटेबल आहे, बरोबर. एखादा फ्युएल अल्टरनेटिव्ह फ्युएल एसआय इंजिनला सुटेबल असेल तर ती का एसआय इंजिनला सुटेबल आहे, एखादा सीआय इंजिनला सुटेबल नसेल तर ती का सुटेबल नाहीये, या सगळ्या गोष्टी आपण इथं अंडर अल्टरनेटिव्ह फ्युएल्सच्या पॉइंट खाली डिस्कस करणार. आणि पुढे जाऊन आपण इंजिन एमिशन्स बद्दल डिस्कस करणार. तर एमिशन इंजिन मधलं कुठलं असतं, एसआय इंजिन मधून कुठलं एमिशन येतं, सीआय इंजिन मधून कुठलं एमिशन येतं, आणि कुठल्या प्रकारचे एमिशन कंट्रोल करण्यासाठी काय मेथड वापरणार, ते मेजर करण्यासाठी काय मेथड वापरणार, आणि ती कंट्रोल करण्यासाठी काय मेथड वापरणार, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल सूट पार्टिकल्स वी ऑब्झर्व इन सीआय इंजिन. मग ती सूट पार्टिकल्स कमी कशामुळे तयार होतात हे आपण समजायला पाहिजे, बरोबर. आणि मग ते कमी करण्यासाठी काय मेथड अडॉप्ट करायचे ते आपल्याला डिवाइस करता आलं पाहिजे. तसंच another important pollutant is nitrogen oxide, which is very harmful, dangerous, poisonous gas. मग नायट्रोजन ऑक्साईड कशामुळे तयार होतं, मग ती कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे, मग त्यासाठी कुठल्या मेथड्स वापरल्या जाणार, बरोबर. तुम्ही कॅटलिटिक कन्व्हर्टर बद्दल ऐकलं असेल, बरोबर, किंवा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इंजिन फ्युएल सिस्टम्स वापर आपण असतात, त्याच्याबद्दल आपण म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स वापरून वेगळ्या पॅरामीटर कंडिशन बेस्ड आपण पॅरामीटर्स कंट्रोल करतो आणि पोल्युशन मिनिमाइज करायचा प्रयत्न करतो. अशा सगळ्या गोष्टी इथं चॅप्टर नंबर 8 मध्ये डिस्कस करणार. ओके, सो दॅट इज अबाउट द सिलेबस ऑफ आयसी इंजिन. तर या सगळ्या गोष्टी आपण आयसी इंजिनच्या सिलेबस मध्ये स्टडी करणार आहोत. सो आय होप यू हॅव अंडरस्टूड द डिफरंट points which we are supposed to cover in the subject of IC engine. बरोबर, हे सगळं का डिस्कस केलं, तुम्हाला एकंदरीत माहित पाहिजे की आपण एखादा सब्जेक्ट का शिकतोय, कशासाठी शिकतोय, शिकल्यानंतर आपल्याला काय येणं अपेक्षित आहे, कुठल्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय शिकायचं. मला वाटतं त्याच्याबद्दल सगळ्यांना समजलं.
any doubt with respect to any of those particular points discussed in today's lecture, you can ask. Open for Q&A. कोणाला काही डाऊट असतील तर त्यांनी विचारा, आणि ज्यांना काही डाऊट नसतील त्यांनी अटेंडन्स चॅट बॉक्स मध्ये मार्क करून यू मे लीव. ज्यांना डाऊट आहे त्यांनी डाऊट विचारा, ज्यांना डाऊट नसतील त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स मार्क करा. अटेंडन्स मध्ये तुम्हाला रोल नंबर टाकायचा आहे, तुमचा रोल नंबर, अँड यू आर फ्री टू लीव. डाऊट असेल तर विचारा. जे काही आपण डिस्कस केलं त्याच्या संदर्भात कोणाला काही डाऊट आहेत का? एनीबडी हॅविंग एनी डाऊट? असेल तर अनम्यूट करा आणि विचारा. अदरवाइज you can mark your attendance and you may leave the lecture. Is anybody having any doubt? Okay, so nobody is asking the doubts. Presuming that everybody has understood everything, whatever has been discussed, we will end our lecture over here. Thank you for attending the lecture.